सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ गुरु घर दियाँ खुशियाँ प्राप्त करनियाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे जयकारे ला रहे हैं, गुरु घर दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। आओ असी लोकल गुरुद्वारियां दे दर्शन करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पूरन दृष्ट तेरी राम, समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। असी अनमोल असीस क्रिएशन यूट्यूब चैनल तरनताਰਨ पंजाब तो पहुँचे हाँ गुरुद्वारा संगत साहिब, जिस दा इतिहास इस तरह है। गुरुद्वारा संगत साहिब जी नंदेड़ दे ब्रह्मपुरी मुहल्ले में गोदावरी के कंढे सुशोभित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा हीरा घाट बामणवाड़ा के स्थान तो जद नंदेड़ आए तो पहला संगत साहिब के स्थान नूं ही भाग लाए। नगर निवासी संगतां आके गुरु जी की संगत करदियां अते कथा वार्ता सुन के निहाल हुंदियां। पंजाब तो गुरु जी नाल आईयां फौजां गुरु जी पासों अपनी तनख्वाह की मंग कर रही सन। सो गुरु जी ने गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहब जी के स्थान नूं खुदवा के तो भारी रकम मंगवाई। संगत साहब विखे ढालां दे हिसाब नाल खालसाई अते शाही फौजां विच वरताई गई। ये वो ढाल है जिस दे तुसीं दर्शन कर रहे हो, जिस नाल कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सोने दियां मोहरां ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ फौजां नूं वंडियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं अपने चैनल दे नाल संगतां नूं लैके गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब पहुंचे हैं जी, जिस दा इतिहास इस तरह है। गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब जी का पुरातन नाम चक्री माल ते माल टिल्ला भी दस्या जाता है। इथों 10वें पातशाह जी ने इस स्थान ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी अपनी संगलादीप की यात्रा समय बिदर हुण नानक झीरा साहिब वाल नूं जांदे हुए ठहरे सन। रखी गुप्त माया कढवा के गुरुद्वारा संगत साहिब के स्थान ते फौजां विच तकसीम की कर दी। दस्या जाता है कि गुरु जी ने इत्थे भविख प्रति वचन भी उचारिया कि साडा इत्थे काफ़ी खजाना पिया है। जदों खालसे की गिणती 96 करोड़ हो जाएगी तो इत्थों की माया नाल खालसे विच अटुट लंगर वरताया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। पालिया किरत खना, पालिया किरत खना, पूरन दृष्ट तेरी राम, पूरन दृष्ट तेरी राम।
ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਤੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਨਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੀਰੇ ਜਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਕ ਕੀਮਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਖਨਾ ਪਾਲਿਆ ਕਿਰਤ ਖਨਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ त्याग चलती महाचंचल त्याग चलती महाचंचल त्याग चलती महाचंचल दो
ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ। ਕਰ ਜੋਰੀ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰੀ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਮਰ ਛਾਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਜਾ ਬਰਾਜਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ 112 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਾ। ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਮੋਰੀ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਨਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ। ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ। ਅਨਮੋਲ ਅਸੀਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ YouTube ਚੈਨਲ ਸ੍ਰੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ।
ਆਪ ਜੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾ ਪਲ ਆਕਿਰਤ ਖਨਾ पूर्ण दृष्ट तेरी राम। तू समरथ वड्डा तेरी मत थोरी राम। तू समरथ वड्डा तेरी मत थोरी। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੂਲੇ ਕੱਤੀ ਦਾ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਕੱਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋ 84 ਦੇ ਗਿੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरी मत थोरी राम। तू समरथ वड्डा तू सम। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਤਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲੇ ਆਕਿਰਤ ਖਨਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤੇਰੀ ਮਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬੜ ਪਾਗੀ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬੜ ਪਾਗੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾ ਪਲ ਆਕਿਰਤ ਖਨਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤੇਰੀ ਮਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤੇਰੀ ਮਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਲ ਕਰੀ ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਂਦੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਚਰਨ ਤਾਰੇ ਬਿਰਜ की छाया है जोग जगा समाधि रंगीन हो बैठे जब राम होवे ता मर्दाने ने अर्ज करी कि यजमान ने यहाँ पर बड़ा ही अर्थ मानिया है का वचन होया गुरां का मर्दाने यह हमारा सतयोगी तपस्थान है 10वें जामे में प्रकट होगा। तब गुरु जी की सवारी आगे चली गोदावरी को पार करके रामदेव पहाड़ी है इस स्थान पर जंगल में मंगल लाए बैठे हुक्म होया मर्दाना रबाब बजाए कीर्तन करो सो कीता गुरु जी की समाधि लगी रही जब नेत्र खुले ता दो सिद्ध मंगल के दंगल नाथ ने आदेश करी ज्ञान चर्चा नाल प्रसन्न हो गए संगता दर्शना आपके निहाल हो रसिया सो स्थान का नाम नानकपुरी होया। इतने गुरु जी 5 दिन रहे फिर आगे बिलर रवाना हो जिसकी पढ़े बैठ के सर्व सच्चे पासे जी 5 दिन से 5 करिया सिद्धाना ज्ञान दोस्त की सी वो पेपर अपनी उम्र पाके समाप्त हो गया। उस तो उपरांत इस गुरुद्वारे की कार सेवा सात संगत ਵੱਲੋं हो ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ
ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਤੇਰੀ ਮਮਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।